Hi dears, welcome all. Now we have to discuss two more topics in this paper, Stokes theorem and divergence theorem. In Stokes theorem, we are converting a line integral over a closed curve to a surface integral. In divergence theorem, we are converting a surface integral to a triple integral over the boundary. Before introducing the Stokes theorem and the divergence theorem, we have to discuss curl and divergence in 3 dimensions. We are familiar with curl and divergence in 2 dimensions, and we are also studied curl and divergence in 3 dimensions. We are just revising the definition and some of the examples. Let f be a differentiable vector field given by f equal to mi plus nj plus pk. The curl of f is another vector field denoted by curl f and is defined by curl f equal to del cross f. It's equal to dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z k cross mi plus nj plus pk. We know that the definition of cross product is that it can be defined evaluated by determinant I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z m n p, and its expansion is the expansion of this determinant is given here. Now this symbol curl f, this one, which read as curl of f, and the notation, this notation is read as del cross f. We are denoting curl f by del cross this one curl f, and it is defined by this symbol del cross f. This one we are reading as curl f, and this symbol reading as del cross f. We are familiar with it. Now one more definition, the divergence. The divergence of a vector field f equal to mi plus nj plus pk is the scalar field denoted by div f and is defined by div f equal to del dot f. It's equal to dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z k dot mi plus nj plus pk. It's equal to dou m by dou x plus dou n by dou y plus dou p by dou z. This symbol read as divergence of f or div f. The notation, this one read as del dot f. The two things we have to remember that the curl f is a vector field. The curl f is again a vector, but the divergence f is div f is not a vector, but it is a scalar field. Now the gradient f, we are familiar with the gradient f. Gradient f is denoted by del f, and it's equal to dou f by dou x I plus dou f by dou y j plus dou f by dou z k. Grade f is also a vector field. Now the remark says that divergence of curl f, divergence of grade f is denoted by del dot del f. It's equal to dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z k dot dou f by dou x I plus dou f by dou y j plus dou f by dou z k is equal to del square f by dou x square dou square f by dou y square plus dou square f by dou z square. This equation is known as Laplacian of f, the three-dimensional Laplacian. If we are taking it as an equation, then it is the Laplace's equation in 3 dimensions. If that is dou square f by dou x square plus dou square y by dou square f by dou y square plus dou square f by dou z square equal to 0. If you are taking it as an equation, then it's Laplace equation of third degree. This term is known as Laplacian of f, and we can denote it by div of grade f of del square f. Now we have to discuss some simple problems. Compute the divergence and curl of the vector field of the vector f equal to x y z I plus 3x square y j plus
x z square minus y square zk at the point 1, 2, minus 1. Okay, here f is given, so m equal to this one, n equal to 3x square y, p equal to uh, p equal to xz square minus y square z. Then div f equal to del dot f is equal to this one, dou m by dou x plus dou p by dou y plus dou m by dou y plus dou p by dou z. It's equal to just simply differentiating the first component by x, second component by y, and third component by z. That's the answer. It's equal to yz plus 3x square plus 2xz minus y square. Then divergence at the point 1, 2, minus 1. Substituting the value x equal to 1, y equal to 2, and z equal to minus 1, we are getting div f at the given point is minus 5. Similarly, we can find out curl f. Curl f, the definition for curl f equal to del cross f. So taking determinant I, j, k, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, the quantities p, q, m. Just expanding dou by dou x of dou by dou y of xz square minus y square z minus dou by dou z of 3x square y minus 3x square y into I plus this quantity. Just simply evaluating the determinant, we are getting the answer as this one. Substituting the point 1, 2, minus 1, we are getting the curl f as 4i plus j plus 13k. We are the importance is that div f is a scalar quantity, but curl f is a vector quantity. Now again some problems. If r equal to xi plus yj plus zk, then prove that div of r equal to 3, curl of r equal to 0. This simply taking x equal to, given that r equal to xi plus yj plus zk, finding out divergence r. Simply we are getting dou by dou x of x plus dou by dou y of y plus dou by dou z of z is equal to 3. Simply, and curl r equal to, and simply by the simple calculation we are getting 0. These are the simple calculations, but these problems are asked in several examinations, so these things are important. You should work out all these simple problems. Next problem: if f is a differentiable vector function, prove that divergence of curl f equal to 0. Again, simple problem. Taking f as a arbitrary function f mi plus nj plus pk, then curl f equal to determinant I, j, k, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, m, n, p. It's equal to, simply evaluating it, we are getting this quantity. No need to, I am not explaining in detail. Then divergence of curl f equal to del dot curl f. It's equal to dou by dou x of the first I component, the component of I, dou by dou y of jth component, dou by dou z of the component of k. Then we are getting these terms, and it's by the dou square p by dou x dou y, dou square p by dou y dou z can be cancelled, dou square n by dou z dou x dou z, and dou square n by dou z dou x. It's negative signs and positive and negative signs can be cancelled. The last terms also cancelled, so the total answer is 0. One more problem is given here. Prove that for any scalar function f of x, y, z whose second partial derivatives are continuous, curl of grade f equal to 0. It's also worked out here. I'm not going to explain it in detail. Now we are moving to Stokes theorem. In Stokes theorem, we are connecting a line integral with a surface integral. Counterclockwise circulation, we are equal to curl integral, a surface integral. We are connecting
a line integral. Here it's a circular circulation closed line integral over a closed curve in the counterclockwise direction. It is equal to a surface integral. So we have to think what are these quantities inside the integral. Okay, the statement of the Stokes theorem is that the circulation of m equal to the circulation of f equal to mi plus nj plus pk around the boundary C of an oriented surface S in the direction counterclockwise with respect to the surface's unit normal vector n equals the integral of del cross f dot n over S, that is line integral over C f dot dr is equal to surface integral over S del cross f dot n d sigma. Okay, S എന്ന് പറയുന്നത് if S is an oriented surface and C is the boundary of the surface S, the C is in the counterclockwise direction with respect to the outward normal vectors with respect to the normal vectors n. ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ C എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോർമൽ വെക്ടേഴ്സിനായിട്ട് റെഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് C എന്നുള്ളത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എസിന്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന കർവ് ആണ് C. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ the line integral over C f dot dr idana circulation, the circulation of the vector field f around the closed curve C in the counterclockwise direction is equal to the surface integral of del cross f dot n, that is the curl f dot n d sigma. The curl integral del cross f എന്ന് പറയുന്നത് curl ആണ്, curl f dot n d sigma എന്നുള്ളത് curl dot n എന്നുള്ളതിന് s എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ s സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ f dot dr എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ f dot dr നെ f എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് f എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിന്റെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ എടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടെ we are not needed the proof of the Stokes theorem, but we are needed only to verify the Stokes theorem with different examples. One more remark is that from the above equation it follows that two oriented surfaces S1 and S2 have the same boundary C, then the curl integrals are equal, that is double integral over S1 del cross f dot n1 d sigma is equal to integral over C f dot dr is equal to double integral over S2 del cross f dot n2 d sigma, where n1 and n2 are unit normal to S1 and S2 respectively oriented correctly. That is, if two surfaces has the same boundary, then the value of this integral should be equal. Now the second remark is that Stokes theorem is an extension of the Green's theorem. Okay, Stokes theorem is the extension of Green's theorem. Here, if C is the curve in the xy plane oriented counterclockwise and R is the region in the xy plane bounded by C equal to C, then d sigma is equal to dx dy. Then del cross f dot n should be equal to dou n by dou x minus dou m by dou y. Then integral over C f dot dr becomes double integral over R dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. This is the Green's theorem. So Stokes theorem is an extension of the Green's theorem. Now we have to discuss problems to verify Stokes theorem and to find out some problems to find out some complicated line integral by converting into simple surface integrals. Now the problem, verify Stokes theorem. First problem we are discussing
Verify Gains Stokes theorem. Verify Stokes theorem when f equal to 2x minus yi minus yz square j minus y square zk. S is the upper half surface of the unit sphere x square plus y square plus z square equal to 1 and c is its boundary. So here we have to verify the Stokes theorem for the vector field f equal to 2x minus yi minus yz square j minus y square zk. Here S is the upper half surface of the unit sphere x square plus y square plus z square equal to 1 and c is its boundary. Okay, we have to verify this Stokes theorem. Stokes theorem says that integral over c f dot dr is equal to double integral over s del cross f dot n d sigma. Okay, so here f is given. We have to rate the given circle C. Here C is the boundary circle. Boundary ആയിട്ട് വരുന്ന C എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ആണ്. ഈ x square plus y square plus z square equal to 1 എന്നുള്ള സർക്കിളിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന സ്ഫിയറിന്റെ അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. C എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ. അപ്പോൾ അതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ. ആ സർക്കിളിലാണ് സി എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സർക്കിൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ z > 0 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ z = 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മാക്സിമം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് x² + y² = 1 എന്നുള്ള സർക്കിൾ ആണ് കിട്ടുക. x² + y² = 1 എന്നുള്ള സർക്കിളിന്റെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ വരിക x = cos theta, y = sin theta എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ വേരിയുന്നത് 0 < θ < 2π എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് തീറ്റ വേരിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ r theta = we can write r theta = cos theta I plus sin theta j. f dot dr കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, dr by dt കാണുക, r dash t കാണുക, dr by dt കാണുക. ഓക്കെ, dr by dt കാണുക. dr by dt കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് minus cos theta I plus minus sin theta I plus cos theta j എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടും. f at the point f on the circle നമുക്ക് വരുന്നത് x = r cos theta, x = cos theta എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 cos theta minus y എന്ന് പറയുന്നത് sin theta minus yz square എന്ന് പറയുന്നത് sin theta into z 0 ആണ് വരുന്നത്, പ്ലസ് അടുത്ത ടേമും 0 ആണ് വരിക k എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 cos theta minus sin theta I dot cos theta f dot dr by dt f dot dr by dt into dt എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ f dot dr എന്ന് പറയുന്നത് minus sin theta. അപ്പോൾ minus sin theta into 2 cos theta minus sin theta into 2 cos theta minus sin theta. നമുക്ക് തീറ്റ ഇവിടെ t ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. minus sin theta into 2 cos theta minus sin theta d theta എന്നുള്ള ഫോമിൽ f dot dr എന്നുള്ളതിനെ എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ f dot dr by dt is equal to f dot dr by dt equal to d theta equal to, we can write it as this. Therefore f integral over c f dot dr equal to integral over c f dot dr by dt into dt. It's equal to minus sin t into minus sin t, അല്ലെങ്കിൽ t ഓ തീറ്റയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയന്റ് അത് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. minus sin theta into 2 cos theta minus sin theta d theta. It's equal to integral 0 to 2 pi sin square theta minus 2 sin theta cos theta d theta. It's equal to sin square theta എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് 1 minus cos 2 theta divided by 2 എന്ന് എഴുതാം. minus sin
minus sin 2 theta. 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. ഇനി ഇതിനെ with respect to theta integrate ചെയ്യുമ്പോൾ d theta. With respect to theta integrate ചെയ്യുമ്പോൾ theta by 2 minus sin 2 theta by 4 2 cos 2 theta by 2 ലിമിറ്റ് 0 to 2 pi എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് pi എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. കാരണം sin 2 pi 0 ആണ്. sin 2 pi 0 ഈ ഒരു ടേം 0 എന്ന് കിട്ടും. cos 4 pi എന്ന് പറയുന്നത് cos 2 pi എന്ന് പറയുന്നത് cos 2 pi കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് cos 4 pi equal to നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടും. അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് 0 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 2 pi by 2 എന്നുള്ള pi എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f dot dr is equal to നമുക്ക് pi എന്നുള്ളത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ s del cross f dot n d sigma എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? d sigma കാണണം. d sigma എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ xy പ്ലെയിനിലുള്ള ഒന്നുകിൽ ഇതിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഫോമിലേക്ക് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷനിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അപ്പർ ഹാഫ് സ്ഫിയർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽ ക്രോസ് എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡെൽ ക്രോസ് എഫിന്റെ വാല്യൂ k എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു k ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് n എടുക്കണം. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് n എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? s എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് എടുക്കണം. s എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് n നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ru ക്രോസ്, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. n ഈക്വൽ ടു ru ക്രോസ് rv ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ru ക്രോസ് rv ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള സർഫസിനെ നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഹാഫ് സ്ഫിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റേഷൻ cos v cos u I പ്ലസ് cos v sin u j പ്ലസ് sin v k എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്ഫിയറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് cos 5 cos theta അല്ലെങ്കിൽ cos 5 sin theta, ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. cos 5 x കോർഡിനേറ്റ് ആകുമ്പോൾ cos theta തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. x equal to cos 5 cos theta, y equal to ഇത് തന്നെ cos 5, ഈ ടേം ഇതേപോലെ എടുക്കുക sin theta. നമ്മൾ r cos theta x equal to r cos theta, y equal to r sin theta എന്ന് എഴുതുന്നിടത്ത് r ന്റെ സ്ഥാനത്ത് cos 5 എന്നുള്ള എഴുതുക. അപ്പോൾ cos 5 cos theta, y equal to cos 5 sin theta. ഇനി z equal to, ഇവിടെ നമ്മൾ cos 5 ആണ് എടുത്തത് എങ്കിൽ z equal to sin 5 എടുക്കാം. ഇനി അതല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് cos 5 പകരം വേണമെങ്കിൽ sin 5 എടുക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ sin 5 ആണ് എടുത്തത് എങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? z-ന്റെ അടുത്ത് cos 5 എന്ന് എടുക്കാം. ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സ്ഫിയറിനെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോം തന്നെയാണ്. cos 5 cos theta, cos 5 sin theta, cos 5 sin theta, z equal to sin 5 എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 5ക്ക് പകരം u എന്നും തീറ്റക്ക് പകരം 5ക്ക് പകരം v എന്നും തീറ്റക്ക് പകരം u എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതേ നൊട്ടേഷൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ cos 5 cos theta, cos 5 sin theta, sin 5 എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും. രണ്ടാണെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ru കാണാം, rv കാണാം, ru ക്രോസ് rv കാണാം. അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ cos square v cos u I പ്ലസ് cos square v sin u j പ്ലസ് sin v cos v k എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് cos v എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ru ക്രോസ് rv കിട്ടി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ru ക്രോസ് rv കിട്ടി. ഇനി n എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ കാണാം. ru ക്രോസ് rv ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ru ക്രോസ് rv is equal to this quantity. sin cos v എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. cos v cos u I പ്ലസ് cos v sin u j പ്ലസ് sin v k എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? d sigma എന്നുള്ളതും കൂടെ കാണണം. d sigma എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ru ക്രോസ് rv ഇൻറ്റു du dv എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ എന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സൈൻ വി ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ, ഡെൽ ക്രോസ് എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കെ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇത്രയും ഈ ഒരു വെക്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കെ ആയിട്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 0 to 2 pi സൈൻ വി ആർ യു ക്രോസ് ആർ വി ഡി യു ഡി വി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ, സർഫസിന്റെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് യു വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 to 2 pi. ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതും കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതും എന്താവും 0 to സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, മുകളിലേക്കാണ് സ്ഫിയർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് സ്ഫിയർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം വരുന്ന ലിമിറ്റ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ആണെങ്കിൽ യു എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരും, 0 to 2 pi വരെ വരും. ഇനി വി ഹാഫേ വരുന്നുള്ളൂ. യു എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ ഹാഫ് സ്ഫിയർ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്പർ ഹാഫ് സ്ഫിയർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പർ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുന്ന് സെഡ് ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് π/2 എന്നുള്ളത് വരെ 0 to π/2 മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 to π/2 വരെയാണ്. ഓക്കെ, ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് സൈൻ യു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് യു ഡി യു എന്നുള്ളത് എന്താവും, ഡി ടി ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ t²/2 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. t²/2 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 0 to 2 pi എന്നുള്ള വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ യുവിൻ്റെ ടേമുകളില്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് യു വരുന്ന ടേമുകളില്ല. അപ്പോൾ യുവിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സൈൻ യു കോസ് വി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 to 2 pi ഡി യു എന്നുള്ള ടേം മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 pi എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും, ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ. ബാക്കി സൈൻ യു കോസ് വി ഡി വി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ സൈൻ വി കോസ് വി ഡി വി എന്നുള്ളതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ സൈൻ വിക്ക് ടി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് വി ഡി വി എന്നുള്ളത് ഡി ടി ആവും. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 pi ഇൻറ്റു t²/2 എന്ന് വരും. t²/2 എന്ന് പറയുന്നത് sin²v/2 എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും. 0 to π/2 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പൈ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലും ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി സിഗ്മ എന്നുള്ളതും ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ പൈ എന്നുള്ളത് വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഹെൻസ് ദി സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഇസ് വെരിഫൈഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫൈൻഡ് ദി സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ഡബിൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെർ സി ഇസ് ദി പ്ലെയിൻ z equal to 2 means the cone z equal to root of x square plus y square counter clockwise as viewed from the above. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ സർക്കുലേഷൻ കാണാനുണ്ട്. സർക്കുലേഷൻ കാണുന്നത് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി സിഗ്മ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, സി എന്ന് പറയുന്ന കർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്ന കർവ് വിച്ച് ഈസ് ദി പ്ലെയിൻ z equal to 2 means the cone root of x square plus y square x square plus y square whole raised to 1/2. അപ്പോൾ x square plus y square whole raised to 1/2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോണ് വരും. ഈ കോണ് z equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിനെ z equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന താഴെയുള്ള പോർഷനാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാം. x equal to
x equal to some r cos theta y equal to r sin theta എന്നുള്ള ഫോർമുല. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് v cos u v sin u z equal to അപ്പോൾ x square plus y square equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് root v square എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ z equal to root v square is equal to z equal to v എന്ന് വരും. v വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 less than or equal to v less than or equal to ഇവിടെ z equal to 2 വരെയാണ് മാക്സിമം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 less than or equal to v less than or equal to 2 എന്ന് വരും. u വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 less than or equal to u less than or equal to 2π വരെ വേരി. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ u 0 to 2π വേരി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആയി. ഓക്കെ, ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആയി x ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആറും കോസ് തീറ്റയും തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആർ കെ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യു വി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആർ തീറ്റ കിട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ആർ എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ ആർ തീറ്റ എന്നുള്ള എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആർ യു വി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് വി കോസ് യു ഐ പ്ലസ് വി സൈൻ യു ജെ പ്ലസ് വി കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2π, 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതാണ്, ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആർ യു കാണാം. ആർ യു ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആർ വി ഇവിടുന്ന് അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആർ യു ക്രോസ് ആർ വി കാണാം, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാം. ഇനി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കാണാം. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. n ഈക്വൽ ടു ആർ യു ക്രോസ് ആർ വി ബൈ ആർ വി ക്രോസ് ആർ വി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ യു ക്രോസ് ആർ വി ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് വാല്യൂ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇത്രയാണ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1/√2 ഇൻറ്റു 4 cos θ പ്ലസ് ആർ സൈൻ 2θ പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ നമുക്ക് 4π എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇനി അത് നമ്മളോട് സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സി എന്ന് പറയുന്ന കേർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 z ഈക്വൽ ടു -3 എന്നുള്ളത്. ഓറിയന്റഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് by a person standing on their origin with respect to right-handed Cartesian coordinates f equal to f ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ s എന്ന് പറയുന്നത് s is the surface bounded by the sea. We can take the plane circular disk x square plus y square equal to 4 and the plane z equal to -3. അപ്പോൾ z equal to -3 എന്നുള്ള പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന x square plus y square equal to 4 എന്നുള്ള സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണ് ഇവിടെ സർഫസ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, z equal to -3 എന്നുള്ളത്. z equal to -3 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്. ഇവിടെ r വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 0 less than or equal to r less than or equal to 2, 0 less than or equal to theta less than or equal to 2π. ഇതാണ് ലിമിറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആറിന്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിന്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതാണ്. ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർ കാണാം, ആർ ക്രോസ് ആർ തീറ്റ കാണാം, ഡി സിഗ്മ കാണാം. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ
n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ n എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ r ക്രോസ് r തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് rk എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് rk ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് rk എന്നുള്ളത് r എന്നാണ് വരുന്നത്, k എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് z equal to -3 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ്. z equal to -3 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് z ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ്. അത് k എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് n എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി അതേപോലെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.